الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة 28 من شهر جماد الأولى لعام 41 و400 وألف للهجرة، الموافقة 22 من شهر يناير لعام 20 و2000. كعادتنا في ليلة الخميس نفتح كتاب الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى الذي هو بعنوان الأدب المفرد، وقد افتتحنا بفضل الله تبارك وتعالى في الدرس السابق قراءة الباب 45 و100، وقرأنا منه الحديث 9 و300، ونواصل القراءة مع الذي يليه وهو 10 و300. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir afin de lire et d'étudier ensemble le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Nous sommes dans la 28e nuit du mois de Jumad al-Oula de l'année 1441, c'est-à-dire le 22 janvier 2020. Et nous avons entamé la semaine dernière la lecture du 145e chapitre du livre qui a pour titre Laysa al-mu'minu bil-la'an ou bil-ta'an afwan. Le croyant n'est pas celui qui critique exagérément les autres. Et on a lu ensemble le 309e hadith et on reprend avec le hadith suivant, le numéro 310. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا الفزاري عن الفضل بن مبشر الأنصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفاحش المتفحش ولا الصياح في الأسواق. الله تبارك وتعالى يحب بعض الأشياء كالأماكن، من هذه الأماكن مكة والمدينة وبيت المقدس على سبيل المثال لا الحصر، كما أنه سبحانه وتعالى يحب المساجد، ويحب بعض الأزمنة كرمضان والأشهر الحرم وغير ذلك، ويحب بعض الأعمال، يحب الإحسان ويحب الصبر ويحب غير ذلك، ويحب من يتلبس بهذه الأعمال، وهذا جاء ذكره في القرآن كثيرا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب الصابرين وغير ذلك من الآيات. وجاء الخبر في القرآن وعلى لسان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى لا يحب بعض الأشياء كذلك، فلا يحب بعض الأماكن، لا يحب الأسواق مثلا، ولا يحب بعض الأعمال، ولا يحب من يتلبس بهذه الأعمال. وفي القرآن إنه لا يحب الكافرين على سبيل المثال. والخبر الذي فيه نفي محبة الله عز وجل عن العبد أو العمل أو المكان دليل على بغضه لهذه الأمور. وجاء القرآن بإشارة بغض الله سبحانه وتعالى ومقته، والمقت أشد الغضب، ومنه قوله تبارك وتعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المقت أشد الغضب. وفي قوله تبارك وتعالى لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، لا، آية أخرى وغضب الله عليهم. فالغضب والمقت وغيرهما من الصفات تدل على البغض. وفي الحديث أبغض الرجال إلى الله
أبغض الرجال إلى الله، فكما أن الله عز وجل يحب فكذلك يبغض. وكونه يحب أشياء دليل على أنه ينبغي للمرء التلبس بهذه الأشياء، وكونه يبغض أشياء دليلا على أنه أو دليل على أنه ينبغي اجتناب هذه الأشياء وتركها بالكلية. ومنه قوله تبارك وتعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وفي قراءة: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، ولكن كره الله انبعاثهم. والكره والبغض، يرحمك الله أيها العاطس الكريم، والكره والبغض متقاربان. فإذا علمت أن الله تبارك وتعالى لا يحب أحدا بعينه أو عملا معينا، فإياك وأن تزدلف منه، وإياك وأن تقترفه، وإياك أن يراك الله عز وجل مع هذا المبغوض أو هذا المكروه أو ما أشبه ذلك. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يحب الفاحش. وسبق معنا أن الفاحش من الفحش، والفحش هو التعدي ومجاوزة الحدود فعلا وقولا، مجاوزة الحدود فعلا وقولا. ومنه قولهم: خطأ فاحش، أي كبير واسع. فالفاحش هو الذي يتوسع في الكلام الذي لا يليق والفعل الذي لا ينبغي، فيكون بذلك منتقلا من الكلام المسموح والعمل المباح إلى الكلام الحرام والعمل القبيح. فالله عز وجل لا يحب الفاحش، وهو المتلبس بالفحش، وفي كلام الله عز وجل بصفة عامة، عندما يقول الله تبارك وتعالى الفحشاء يراد به الزنا، هذا على سبيل الأغلبية، وإلا فهذه العبارة تعم كل قول وفعل تجوز فيهن الحد المسموح، إما على جهة الكراهة وإما على جهة التحريم. فالله لا يحب الفاحش. ثم قال المتفحش على وزن متفعل، فهو الذي ليس الفحش من طبعه، ومع هذا يتكلفه، يظن أنه لو صار فاحشا لربما قربه الناس في مجالسهم، ولربما علا في أعينهم، ولربما أحبوه وأرادوا قربه، فيتكلف الفحش، مع أن الفحش ليس من صفاته التي جبل عليها. ولا الصياح في الأسواق، والصياح هو الصارخ، وهو الذي يرفع صوته حتى يسمع من بعيد، وجاء على وزن المبالغة صياح، على وزن فعال. وقد سبق معنا في باب أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، ومن هذه الصفات أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيح في الأسواق، لا يصيح في الأسواق. فالصياح في الأسواق خلق ذميم ينبغي تركه ومباعدته،
ومن المعلوم أن الأسواق يجتمع فيها التجار ليبيعوا سلعهم، وعندما يجتمعون فيخاف أحدهم لو لم يرفع صوته ألا يسمعه الراغب في الشراء، فيجد نفسه مضطرا إلى رفع الصوت، يحسب أنه بذلك سيجذب الناس إليه، وأنه برفع صوته سيدفعهم إلى أن يشتروا بضائعه، وليس الأمر كذلك، بل هو خلق مذموم لا ينبغي للمسلم أن يتخلق به. وقد ذم الله عز وجل الذي يرفع صوته في القرآن على وجه يزعج به الناس، فقال سبحانه وتعالى: واخفض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ومن المعلوم أن نهيق الحمير صوت مزعج للغاية، حتى قال بعض المفسرين في قوله تبارك وتعالى: لهم فيها زفير وشهيق، شهيق كنهيق الحمير، يكون قويا جدا كما يكون نهيق الحمار أكرمكم الله. وكذلك يضاف إلى هذا أن الحمار أكرمكم الله في الغالب لا سيما في الليل إذا على صوته بالنهيق لأنه رأى شيطانا. قد جاء بذلك الخبر أن الحمار والكلب إذا سمع نباح الكلب أو نباح الكلب ونهيق الحمار بالليل فتعوذوا بالله من شر ما رأياه، لأنهما يريان ما لا تراه أبصارنا، المقصود الشياطين. أما الديك فإذا على صوته صباحا أو علو صوته ليس مقيدا بوقت من الأوقات فسبحوا الله فإنه رأى ملكا. والحيوانات والمخلوقات بصفة عامة جعل الله لهم قوة في إدراك المرئيات والمسموعات غير موجودة في الإنسان. من ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في التراب وسيد وفشل في امتحان الملكين له ضرباه بمرزبة عظيمة، لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيرتفع صوته مع أنه في عالم البرزخ فيسمع صياحه كل الخلائق إلا الثقلين عن الإنس والجن، ولو سمعاه لصعقا، ويجوز أن يقال ولو سمعوه لصعقوا، لا يتحملون هذا الصوت القوي. أما المخلوقات من الحيوانات والطيور وغيرهم يدركون هذه الأصوات ويتحملونها. فعلى كل حال الحمار بالإضافة إلى أن صوته مزعج فصوته لا يبشر بخير، لأنه إذا ارتفع بين الناس ففيه دليل على وجود الشياطين، والشياطين إذا وجدت لا تبشر بخير. فالذي يصيح في الأسواق مثله كمثل الحمار، والشيء بالشيء يذكر. جاء التمثيل في القرآن بالحمر في عدة مواضع، فالغالب أن التمثيل بالحمار للذم كأنهم حمر مستنفرة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذا هو غالب ذكر الحمار في القرآن. أما ذكره في قصة عزير فهو على سبيل المصاحبة،
وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، لأنه كان معه. وما ذكر الحمير في عرض المطايا التي يركبها الناس، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فمن باب ذكر النعم. لكن الحمار إذا ذكر على سبيل التمثيل فللذم. لذلك لا يأنف الناس أن يشبهوا بالحمار، وحق لهم ذلك. ومن عهد قديم اعتاد العلماء والمشايخ في المساجد في دروسهم أنهم كلما ذكروا لفظة الحمار يقولون معها أكرمكم الله للحاضر، حتى لا يشعر أحدهم أنه وجه إليه هذه اللفظة. وكذلك أشار العلماء قديما، منهم سعيد بن جبير، ومنهم الإمام النووي، ومنهم وغيرهما، أنه لا يجوز للمسلم أن ينادي المسلم بهذه الكلمة. لا يجوز لمسلم أن يقول لأحد وإن لم يكن مسلما يا حمار. وانظروا وقارنوا مع ما تعودت آذاننا من عهد قديم ونحن صغار، ونحن نسمع كل يوم يا حمار، ويتفنن بعضهم فيها يقولون يا حمار بلا أذنين قطعوا له أذنيه. على كل حال هذا لا يجوز. ورد عن السلف أنهم قالوا من قال لأخيه يا حمار، سواء كان لأخيه أو لابنه أو لصاحبه أو لجاره أو لأي أحد، وهذا لا يقتصر على الحمار، فيا كبش، يا تيس، يا كذا يا كذا. يقول الله له يوم القيامة أتراني خلقته حمارا، أتراني خلقته تيسا أو كبشا. والله تعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالشاهد أنه لا يجوز للمسلم أن ينادي غيره هكذا. الله خلقه إنسانا فلتناده بجنسه لا بجنس مخلوق آخر. قال ولا الصياح في الأسواق، فهذا الذي يصيح في الأسواق على وجه يزعج به الناس، هذا فليعلم أنه مبغوض مكروه عند الله سبحانه وتعالى. ويجب على المسلم أن يحب ما يحبه الله وأن يبغض ما يبغضه الله، ويجب عليه أن يحب من يحبه الله وأن يبغض من يبغضه الله. وهذا ما يسمى بالحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فلن يكون الإيمان وثيقا شديدا حتى تحب في الله وتبغض في الله. وفي الحديث ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يحب الله ورسوله وأن يحب في الله وأن يبغض في الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه أمور مهمة. وذكر البخاري ورحمه الله تعالى هذا الحديث، مع أن الباب عنوانه ليس المؤمن بطعان، ولم يذكر الطعن فيه لأنه داخل في الفحش، فالفاحش يكون غالبا طعانا يطعن غيره، أي يعير ويعيب. هذا من
من أنواع الفحش وفيه غيره. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas al-fahish, al-mutafahish. Al-fahish, on peut le traduire, on l'a déjà traduit d'ailleurs précédemment, par le grossier. Et al-fahish en arabe vient de le-fuhsh, qui signifie dépasser les limites, aller loin dans ce qui n'est pas permis et toléré. Dépasser les limites. Et le grossier, justement, ça vient en français du mot gros, parce qu'il a tendance à grossir, à exagérer. Et ce sens-là, il est présent en arabe aussi. C'est celui qui dépasse les limites dans les paroles ou dans les actions. Dans les paroles ou dans les actions. Quand il parle, ses mots sont grossiers. Quand il agit, ses agissements sont grossiers. Il dépasse les limites. Comme en français, on dit pour des mauvais mots, on dit des gros mots. Quelqu'un qui est vulgaire, on dit qu'il est grossier. Que c'est gros. Dans le Coran, quand les gens disent des paroles graves, Allah dit kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, quelle grande parole qui sort de leur bouche. Donc al-fuhsh, c'est être la grossièreté, c'est la grossièreté. C'est dépasser les limites dans les actions et dans les paroles. Et quand on parle des limites, c'est les limites de ce qui est toléré. Donc quand on dépasse les limites de ce qui est toléré, forcément on tombe dans ce qui est intolérable. Et quand on tombe dans ce qui est intolérable, on tombera soit dans ce qui est détestable, soit dans ce qui est interdit. Et ici, le prophète nous informe qu'Allah n'aime pas le grossier, al-fahish. Et Allah Azza wa Jal, il nous informe dans le Coran qu'il aime. Et nous, on se doit d'affirmer qu'Allah Ta'ala, il aime. Comme il nous l'a informé subhanahu wa ta'ala. وثمة جمع من القواعد التي يجب أن يعتقدها وأن يعمل بها المسلم في إيمانه بالله سبحانه وتعالى. Il y a un certain nombre de règles que le croyant se doit d'appliquer dans sa croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans le Coran en nous disant وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Qui est plus véridique qu'Allah en parole. Et dans l'autre verset, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Donc Allah Azza wa Jal est le plus véridique. Personne ne peut être plus véridique qu'Allah Azza wa Jal. Allah il ment pas. Deuxièmement, quand Allah il dit une chose, elle est juste. Parce que quelqu'un il peut dire une chose sans mentir, mais se tromper. Maintenant, moi, je vais vous dire que, je ne sais pas moi, en Malaisie, il y a 200 millions de personnes. Moi, je dis pas ça dans le but de mentir, mais c'est faux. Allah Azza wa Jal, quand il dit une chose, elle est juste. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala est le plus éloquent. Ça veut dire que quand Allah Ta'ala il va choisir un mot, il n'a pas choisi un mot comme ça au hasard. Et il ne nous a pas laissé sans connaître le sens de ce mot qu'il nous donne. Dans combien de versets Allah Ta'ala dit dans le Coran? Dans combien de versets? Bilisanin arabiyyin mubin. Mubin. Clair. Donc Allah nous a parlé avec des mots qui sont clairs. Des mots dont on comprend le sens. Et personne ne s'exprime mieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'awwal, personne n'est plus véridique qu'Allah. Al-thani, personne ne s'exprime mieux qu'Allah. Al-thalith, c'est que personne ne connaît Allah mieux que lui-même, subhanahu wa ta'ala. Et le seul moyen pour nous de connaître Allah Azza wa Jal, c'est à travers le wahi. Allah dit dans le Coran, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Ils ne peuvent cerner quoi que ce soit de sa science si il ne le veut pas. Et le seul moyen pour nous de savoir quelque chose de la science d'Allah Azza wa Jal, c'est si Allah nous le permet. Et tout ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut le savoir que si Allah il nous l'a dit. On ne peut pas le savoir. Donc quand Allah nous informe dans le Coran de lui-même, ou bien dans la sunna de lui-même, nous n'avons d'autre choix que d'accepter ce qu'il nous a dit,
et de l'affirmer comme il se l'a affirmé à lui-même. Parce qu'Allah est le plus véridique, il ne ment pas. Est le plus éloquent, personne ne s'exprime mieux que lui. Et on n'a pas d'autre moyen que le wahi pour savoir savoir des choses concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parmi ces choses-là, les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Asma'uhu wa sifatuhu. Et dans le Coran, Allah nous informe qu'il aime des choses. Après, Allah nous dit dans le Coran aussi, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَهَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. Tous ces versets qui nous font comprendre que rien n'est comme Allah subhanahu wa ta'ala. ففي إثبات الصفات ضلت طائفتان ممن ينتسب إلى هذه الأمة. Dans l'affirmation et la confirmation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a deux groupes qui se sont égarés parmi ceux qui se prétendent musulmans. طائفة شبهت الخالق بالمخلوق وأخرى نفت عنه ما أثبت الله عز وجل لنفسه. Donc il y a un groupe qui a fait ressembler Allah à ses créatures, donc ils n'ont pas respecté les versets, où Allah il dit que rien n'est comme lui. Et un groupe qui ont nié les attributs qu'Allah s'était affirmé à lui-même. Donc ils n'ont pas respecté les versets où Allah il nous parle de lui-même. Allah Sami', Allah Basir, Allah il est celui qui entend, il est celui qui voit. Tabarak alladhi biyadihi al-mulk, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyaday, ar-Rahmanu ala al-arsh istawa ila ghayri dhalik. Tous ces versets qui nous informent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme quoi il a des mains, ou bien des yeux, ou bien il est au-dessus de son trône. Il a akhirihi. Donc moi, je dois prendre les deux groupes de versets. Pas en prendre qu'un et laisser l'autre. Si j'en prends qu'un et je laisse l'autre, soit je vais comparer Allah à sa création, parce que j'entends Allah il a des mains, moi je me dis mais j'ai des mains moi aussi. Ah donc Allah et moi on a les mêmes mains. Non. Allah il a dit rien n'est comme lui. De l'autre côté, il y en a ils vont prendre que les autres versets. Rien n'est comme Allah, donc il n'a pas de main, il n'a pas de yeux, il n'a pas de si, alors que dans le Coran, Allah il nous dit qu'il a des mains, il a des yeux, il a si. Donc, كيف الجمع بين هذه الآيات والأخرى? Comment on va faire pour les réunir? On va dire qu'Allah il a des mains, comme il a dit de lui-même, il a des yeux, comme il a dit de lui-même, qu'il aime, qu'il n'aime pas, qu'il est au-dessus de son trône, il a akhirihi, mais que ce qu'il a ne ressemble pas à ce que les créatures ont. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc si quelqu'un il vient te voir et te dit celui qui dit qu'Allah il est au-dessus de son trône, il a fait ressembler Allah à ses créatures. Là, c'est pas vrai. Parce que le trône déjà d'Allah Ta'ala, est-ce que tu sais comment il est toi? Parce que toi en fait quand tu crois que on a fait ressembler Allah à sa créature, c'est parce que tu as imaginé Allah avant. Comme tu as imaginé Allah avant, alors tu interdis à ce qu'il soit comme il s'est décrit lui-même. Donc le premier qui a fauté, c'est celui qui a imaginé. Allah, on ne l'imagine pas. كما قيل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. Ce qui te tourne dans la tête comme image, eh bien Allah il sera forcément différent. Forcément. لأن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. Les vues ne le cernent pas. Ne le cernent pas. Ne le perçoivent pas. Je vais te faire des muqaddimat tawila comme ça, juste pour dire qu'Allah il n'aime pas. Mais c'est pourquoi normalement on ne vous dit même pas ces choses-là. Parce que le musulman à la base, خلاص يستقر في ذهنه من غير بيان هذه الأمور لاستقراره على الفطرة التي فطره الله عز وجل عليها. Le croyant classique, normal, ces choses-là il les accepte sans problème. Quand il reste sur la fitra sur laquelle Allah il l'a créé. Comme Allah dit dans le Coran, fitrat Allah illati fatara an-nas alayha. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont venus nous ont dit non, Allah il n'est pas comme si, Allah il n'est pas comme ça. Alors qu'Allah il dit dans le Coran, inna Allah kana sami'an basira.
Et ils disent non, Allah la yasma' la yubsir. Wow, subhanallah. Pourquoi? Parce que laysa kamithlihi shay. Oui, celui qui a dit laysa kamithlihi shay, c'est celui qui a dit sami'an basira. Ouais, maintenant c'est pas ce qu'il voulait dire. Ah, donc tu sais mieux qu'Allah? Hasha. Donc Allah s'est mal exprimé? Hasha. Donc Allah il a menti? Hasha. Et là on revient aux trois bases que je vous ai données tout à l'heure. Toute personne qui viendra vous dire non, Allah il n'est pas comme ça, eh bien, est-ce que tu acceptes qu'Allah est le plus véridique? Il n'a pas d'autre choix que de dire oui. Est-ce que tu acceptes qu'Allah s'exprime le mieux? Il n'a pas d'autre choix que de dire oui. Est-ce que tu acceptes qu'Allah se connaît mieux qu'il ne connaît les autres? Que les autres, pardon, ne le connaissent? Il n'a pas d'autre choix que de dire oui. Donc là, tu es en train de me dire qu'Allah, dans le Coran, il dit Sami'un Basir, mais il ne voulait pas dire Sami'un Basir? Pourquoi il n'a pas dit autre chose directement? Pourquoi? Alors que dans le Coran, il dit Inna Allah kana bilisanin arabiyyin mubin. وقال الذين كفروا لولا أنزل وقال الذين كفروا وقالوا لولا الله المستعان قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. Parce que arabi en arabe, ça ne veut pas dire seulement arabi, ça veut dire clair. من الإعراب وهو الإفصاح. C'est quelque chose qui est clair. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. Et si on en avait fait un Coran pas clair, ils auraient dit pourquoi ces versets ne sont pas détaillés. Et dans l'autre verset, Allah Ta'ala dit Alif Lam Ra Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Et dans Fussilat Hamim Tanzilun min ar-Rahman ar-Rahim Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyyan liqawmin ya'lamun. Qu'est-ce que vous voulez de plus clair que ça? Donc Allah il te décrit le Coran comme étant détaillé. Il a choisi les mots qu'il fallait parce qu'il ne dit que la vérité, parce qu'il s'exprime mieux que quiconque et parce qu'il se connaît mieux que les autres ne le connaissent. Et toi à la fin tu viens, tu me dis non. Allah il a dit 7 fois dans le Coran qu'il est au-dessus du trône, mais non il n'est pas au-dessus du trône. Il a dit des dizaines de fois qu'il entend et qu'il voit et qu'il fait ci, qu'il fait ça, mais non, il ne fait pas tout ça. Subhanallah. Comme Allah dit dans le Coran, Antum a'lamu amillah. Savez-vous mieux ou Allah? Voilà, et quand on cherche dans la Sunna, quand on cherche la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba radiyallahu anhum, on n'a jamais vu ces choses-là. Jamais. Jamais. Jamais il y en a un, il a dit, Ya Rasulallah, non, en fait, Allah, il n'est pas comme ça. Ou bien jamais le prophète, il a dit aux Sahaba, Allah vous a parlé comme ça, mais il voulait dire autre chose. Subhanallah. Jamais. Et Allah dit dans le Coran, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. من آمنتم به من الصحابة رضي الله عنهم. S'ils croient dans la même chose que ce en quoi vous croyez vous, alors ils seront bien guidés. Alors ils seront bien guidés. Je connais vous. Toi, moi? Non, on est venu après. Ceux de qui on parle, ce sont ceux qui sont présents au moment où le verset descend. C'est les Sahaba radiyallahu anhum. T'as déjà vu toi, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et les autres nous dire non, Allah il n'est pas comme il s'est décrit lui-même dans le Coran? Il faut le comprendre différemment. Jamais c'est arrivé. Jamais. Les premiers qui ont commencé à dire non, c'est pas comme ça, vous n'avez pas compris, on va vous expliquer, ils sont venus 2 siècles après. 2 siècles, ça y est, les compagnons sont tous morts, radiyallahu anhum, majma'in. Leurs élèves, ils sont tous morts, rahmatullahi alayhim, majma'in. 2 siècles plus tard, il a dit non, en fait, c'est pas comme ça, vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer. Subhanallah. Et après, malheureusement, les siècles ils sont passés et beaucoup de musulmans aujourd'hui, tu leur dis, il est où Allah? Tu dis, il est partout. Ou bien il est nulle part. عجيب هذا. وجاء في صحيح مسلم أن معاوية بن أبي الحكم كان له أمة ترعى غنمه فنامت ذات يوم
فضاعت قطعة من الغنم فضربها وصفحها ثم ندم على فعلته وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم كيف يكفر عن فعله فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر تلك الأمة فلما حضرت قال لها رضي الله عليه الصلاة والسلام من أنا؟ أو أين الله؟ قالت في السماء قال من أنا؟ قالت رسول الله فقال لمعاوية أعتقها فإنها مؤمنة والحديث صحيح لا غبار عليه وإنما هو جزء من أجزاء كثيرة لا تعد ولا تحصى مما ثبت بالدراية والرواية عند أئمة هذا الدين فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من صفات رب العالمين ولا يسعنا إلا أن نؤمن بها وبما فيها وأن نثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه وأن ننفي عنه ما نفى عن نفسه سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. Tout ça pour vous dire que, je sais plus, je me suis arrêté où en français? Ouais, bah t'es parti loin là. Mais tout ça pour vous dire que dans les règles, en rapport avec les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de ces choses. Normalement, le croyant de base, il accepte ces choses-là. Quand tu fais dua, on demande aux musulmans, j'ai dit tout à l'heure, les musulmans, je te dis, Wallah, il est partout. Il est nulle part. Il faut savoir, il est partout, il est nulle part, il est où? Si tu demandes, il est où? Tu l'as mis quelque part. Si tu l'as mis quelque part, ça veut dire que tu l'as limité. Si tu l'as limité, eh bien takfar. Parce qu'Allah, il est illimité. Oh là là. Tu vois, tu sais pourquoi ils sont arrivés là? C'est parce qu'à la base, c'est eux qui ont limité Allah Azza wa Jal. طيب, une question très simple. من أسماء الله وصفاته من أسمائه سبحانه وتعالى ما جاء في قوله عز وجل هو الأول والآخر. Le premier et le dernier. وجاء تفسير هذين الاسمين في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. Le Rasul a expliqué ces deux noms-là en disant tu es le premier, rien ne vient avant toi. Tu es le dernier, rien ne vient après toi. Wassil, suis avec moi. Le temps, est-ce que c'est une créature? Madame est toujours à côté de la plaque. C'est une créature. C'est Allah qui a créé le temps. Donc comme Allah il l'a créé, il y a bien un début à l'existence du temps. Est-ce qu'Allah il existait avant que le temps n'existe? Oui. Donc Allah il n'est pas soumis au temps. Il est le premier, il n'a pas de début. Il est le dernier, il n'a pas de fin. Le temps est une créature. Allah il a créé le temps. C'est simple. Soit tu es un créateur, soit tu es une créature. Comme il n'y a qu'un seul créateur, tout le reste sont des créatures. Donc le temps, Allah, il a créé. Et Allah, il n'est pas soumis au temps. On a zaman et on a al-makan. L'endroit, la création, c'est une créature. Est-ce que Allah, il existait avant la créature, le temps, avant l'espace, avant l'endroit? Non. Donc Allah, il n'est pas soumis à l'espace, comme il n'est pas soumis au temps. Tout simplement. Donc quand ils viennent te dire, oui mais si tu dis qu'Allah il est où? Non, ce que ces gens n'ont pas compris, c'est que le trône, Allah il dit dans le Coran, ala al-arsh istawa. Yani ala alayhi, il est au-dessus du trône. Wal-arshu saqfu al-makhluqat. Et le trône, c'est le plafond de quoi? De la création. Ça veut dire qu'après le trône, on n'est plus dans la création. On n'est plus dans la création. Ça y est, khlas. On est sorti du temps et de l'espace. Donc Allah, il n'est pas dans la création. Ceux qui te disent qu'Allah, il n'est pas au-dessus de son trône, parce que si on le met au-dessus de son trône, on l'a mis dans l'espace, et si on le met dans l'espace, on l'a limité, eh bien, ils ont rentré Allah dans l'espace. C'est eux qui ont limité Allah Azza wa Jal. Allah, il est au-dessus de la création. Il est au-dessus. Et toi, sans toutes ces choses-là que je vais t'expliquer, quand tu fais dua, tu lèves tes mains. Est-ce que tu te sens attiré par al-ulou? T'as déjà vu quelqu'un faire dua comme ça, toi? Ou là, comme ça, les mains vers le bas? Ou là, une main en haut, une main en bas? Ou là, deux mains vers la droite? Non, tout le monde il
font dua comme ça, tout le monde. Tout le monde. Et then, tout ça pour vous expliquer que, malheureusement, normalement, je vous l'ai dit, je vous le répète, ces choses-là, normalement, on ne les explique pas à n'importe qui. Le croyant, il n'a pas besoin de savoir ces choses-là, il n'a pas besoin. Ma yahtaj. Dans sa aqidah, dans sa foi, il le sait. C'est ce qu'on appelle l'ilmu ad-daruri. L'ilmu ilman. Ilmu nadari wa ilmu daruri. هذا من مباحث علم الكلام. Il y a deux types de sciences. Il y a la science théorique qu'on obtient en apprenant. كعلمك أن النوم ينقض الوضوء. Par exemple, le fait de savoir que dormir annule les ablutions. Comment tu fais pour savoir ça? Tu dois étudier, tu n'as pas le choix. Ce n'est pas une chose que tu peux savoir tout seul. Al-ilm ad-daruri, la science nécessaire, c'est ce que tu sais sans avoir besoin de l'apprendre. Ka'ilmika anna an-nara tuhriq. Comme le fait de savoir que le feu, ça brûle. Tu as besoin d'aller à l'école pour savoir ça? Pas besoin. Eh bien, le fait de savoir qu'Allah est au-dessus de la création, ça fait partie de ce genre de science-là. Regarde l'histoire dans Sahih Muslim, un hadith authentique qu'aucun savant n'a mis en doute. Aucun, personne. Si quelqu'un vient vous dire non, le hadith n'est pas bon, c'est faux. C'est lui qui n'est pas bon. Il est dans Sahih Muslim et aucun des savants qui ont critiqué les hadiths ne s'est attaqué ce hadith-là. Comme quoi un compagnon, radiyallahu anhu, avait une esclave qu'il avait chargée de garder son troupeau. Elle s'est endormie. Et il y a une partie du troupeau qui s'est perdue. Le compagnon, il arrive, en colère, il la gifle. Puis, pris de remords, il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour savoir comment expier son action. Le prophète, il lui demande de faire venir l'esclave en question. Quand elle arrive, il lui pose deux questions. Il lui dit, où est Allah? Elle répond, fis sama. Et là, il y a deux façons de reprendre sa parole. Soit on dira que fi signifie dans, et là, as-sama bima'na al-ulu. Parce que sama yasmu sumuwan, bima'na ala ya'lu uluwan. Ça veut dire s'élever, être en haut. Il est dans l'élévation. Il est en haut. Ou bien fi sama ay ala as-sama, au-dessus du ciel. Parce que fi, on peut l'utiliser dans le sens de ala. ومنه قوله تعالى وَلَوْصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. Et je vais vous suspendre au tronc des palmiers. Il a dit fi. Est-ce que tu crois qu'il a ouvert le tronc, il les a mis dedans puis l'a refermé? Non, il les a mis dessus, au-dessus. Elle a dit fi sama. ومنه قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Vous sentez-vous à l'abri, en sécurité de celui qui est au-dessus du ciel? من هو? Allah subhanahu wa ta'ala. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من في السماء من هو؟ أرحم الراحمين جل في علاه. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, celui qui est au-dessus des cieux le sera envers vous. Donc elle a dit fi sama. Fil ulu, au-dessus du ciel. Puis il lui a dit, Man ana, qui suis-je? Elle a répondu, tu es le messager d'Allah. Après, elle a dit à Muawiyah qu'il avait giflé, libère-la, car elle est croyante. Et l'esclave, quand on lui fait du mal et qu'il est croyant, la seule expiation possible, c'est de le libérer. Et ça, on l'avait vu dans un des chapitres précédents. Donc Allah Azza wa Jal, il aime certaines choses d'une façon qui lui est propre et qui ne correspond qu'à sa grandeur, subhanahu wa ta'ala, et qui ne ressemble pas à la façon d'aimer des créatures. Donc il aime, oui, mais pas comme nous. Alors tu serais tenté de dire, mais comment il aime alors? Ah, on ne demande pas comment Allah il est. Tu ne poses pas kaifa. Ça, tu l'oublies. Allah il t'a donné des indications le concernant, des informations le concernant, pour que tu y crois. Mais pour savoir comment est-ce qu'elles sont, ça par contre tu ne peux pas le savoir. Parce que pour savoir comment ça se passe, eh ben, il faut le voir. Wallahu la yura fi dunya. Et Allah on ne le voit pas dans ce bas monde. On ne le voit que dans l'au-delà. Et même quand on le voit dans l'au-delà, on ne peut pas cerner
Parce qu'il est parfait. Il est illimité. Illimité. Donc on ne peut pas savoir. C'est pour ça que quand un homme il a demandé à l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ar-Rahman ala al-arsh istawa, kayfa istawa? Il lui a demandé comment est-ce qu'il s'est établi au-dessus du trône. L'imam Malik, cette question-là, elle l'a fait suer. Ataraqa sa'a. Il est resté silencieux un certain moment. Il n'a pas répondu tout de suite. Wa ta'ta'a ra'sah. Il a baissé la tête. Wa tasabbaba jabinuhu araqa. Et puis la sueur a commencé à apparaître sur son front. Wow, qu'est-ce que c'est que cette question? A'udhu billah. Quelqu'un qui pose une question comme ça, ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Alors, puis il a levé la tête, il a dit al-istiwa ma'loum. L'élévation, elle est connue. Ma'loum wujuduhu fi al-Qur'an wa sunnah wa ma'loum ma'nahu fi lisan al-arab. Son existence est connue dans la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son sens est connu chez les Arabes. Puis il a dit wal kayfu majhoul. Quant à comment est-ce que ça a lieu, ça par contre, on l'ignore. Wal imanu bihi wajib. Y croire est obligatoire. Was su'alu anhu bid'ah. Et demander après ce genre de choses-là est une innovation. Tu te souviens, je t'ai dit quoi? Les Sahaba n'ont jamais posé ces questions-là, jamais. Abadan. Imam Malik, il est né en quelle année? En 93 de l'Hégire. 83 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses professeurs étaient les élèves des Sahaba radiyallahu anhum. Imam Malik, il rapporte des hadiths de Urwa qui les rapporte de Aïcha. Il rapporte des hadiths de Zuhri qui les rapporte de Anas. Il rapporte des hadiths de Nafi' qui les rapporte de Abdullah ibn Umar. Entre lui et le prophète, il n'y a que 2 personnes. Il te dit as-su'alu anhu bid'a. Parce que jamais. En plus, il était dans quelle ville, l'imam Malik? Il était à Médine. Il était à Médine. Il n'a pas bougé de Médine. Il est resté à Médine. Autour de lui, il n'y avait que des enfants, des petits-enfants de Sahaba. Il te dit as-su'alu anhu bid'a. Poser des questions sur ce sujet-là, c'est une innovation. Alash, parce que jamais personne n'a posé ces questions-là. Tu dois y croire au baraka alayk. Ça suffit. Pas la peine d'aller plus loin. وَمَا أَرَاكَ إِلَّا مُبْتَدِعًا فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ مِنَ الْمَسْجِدِ. Et je ne vois en toi qu'un innovateur. Il a ordonné à ce qu'on l'expulse de la mosquée, on l'a sorti de la mosquée. Ya salam. لو كان الإمام مالك رحمه الله حيا بين ظهورنا ما أدري كيف يصنع. Si l'imam Malik رحمه الله était vivant, il verrait ce qu'on entend dans les mosquées aujourd'hui, je sais pas, il ferait quoi, je sais pas. Je sais pas. Et ce qu'il a dit l'imam Malik, c'est ce qu'il a dit Abu Hanifa, et c'est ce qu'il a dit Shafi'i, et c'est ce qu'il a dit Ahmed, et c'est ce qu'il a dit Al-Awza'i, Wal-Sha'bi, Wal-Fudayl, Wal-Nakha'i, وكلهم أئمة هذا الدين مجمعون على هذه العقيدة. ولا صحة لمن ينتسب إليهم زورا وجورا وظلما وبهتانا ثم يعتقد اعتقادات فاسدة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. Que ce soit l'imam Malik, ou Abu Hanifa, ou bien Shafi'i, ou bien Ahmed, ou bien tous les imams des 3 premières générations ont tous cette croyance, sans aucune divergence. Et ceux qui viennent après et qui disent non, moi je suis maliki, mais je vois pas ça. Nous les malikites on croit comme ça. Après ils te disent halal l'imam maliki. La 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 la. ما تجي تكذب على l'imam Malik. Pas moi tu suis l'imam Malik. Non. Que tu crois ça toi aujourd'hui, ou bien tout ton pays, ou bien toute ton école et croit ça, laisse l'imam Malik tranquille. Arrête de mentir sur les imams. Ils n'avaient pas cette croyance-là. Donc Allah Ta'ala, dans le Coran, il nous informe qu'il aime. Il aime soit des endroits, comme la Mecque, comme Médine, comme Bayt al-Maqdis, soit des moments dans l'année, comme Ramadan, comme les mois sacrés, ou comme le vendredi, ou bien il aime des actions
ou bien il aime des personnes. Soit des personnes particulières, soit des gens qui accomplissent des actions. Et aussi, il nous informe qu'il n'aime pas des choses. Soit des endroits, soit des moments, soit des actions, soit des personnes. Et toi, en tant que croyant, tu dois aimer ce qu'Allah il aime et détester ce qu'Allah il déteste. Dans le Coran, Allah il dit Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah il aime ceux qui se repentent beaucoup comme il aime ceux qui se purifient. Il aime les patients, il aime les bienfaisants, il aime les endurants, il aime les pieux. Il y a plein de versets qui vont dans ce sens-là. Ou bien, dans le hadith, Abghadu ar-rijali ila Allah al-aladdu al-khasm. L'homme qu'Allah déteste le plus est celui qui rentre en conflit toujours en exagérant. Il se dispute avec tout le monde et il abuse quand il se dispute. Wa huwa aladdu al-khisa. Ala kulli hal. Donc toi, qu'est-ce que tu dois, comment tu dois comprendre ces choses-là? Quand tu sais qu'Allah il aime des choses ou qu'il n'en aime pas, bah, tu dois les aimer quand tu sais qu'Allah il les aime. Et tu dois faire tout ton possible pour ressembler aux gens qu'Allah il aime, ou bien pour accomplir les actions qu'Allah il aime. Comme tu dois délaisser et t'éloigner de tout ce qu'Allah il déteste, et t'éloigner de tous ceux qu'Allah il déteste, et tout faire pour ne pas faire ce qu'Allah il déteste. Dans Surat Al-Isra, Allah Ta'ala il parle de certains péchés, puis à la fin il finit en disant Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Al-kurh, c'est détesté au plus haut point. Ou bien dans Tawbah, Allah Ta'ala il dit Walakin kariha Allahum bi'athahum. Allah il a détesté leur sortie. Et on aime ce qu'Allah il aime et on aime pour Allah. Et on déteste ce qu'Allah il déteste et on déteste pour Allah. La foi, elle a des anses. Vous savez, les anses, c'est des poignées. Comme Allah dit dans le Coran, ça viendra plus tard. Al-Muhim, Al-Ura, c'est Jam'u Urwa. C'est le pluriel du mot urwa. C'est l'anse, c'est ce qui sert à tenir la chose. Comme une poignée pour une porte, ou bien comme la poignée du broc, du pichet, qui va servir à verser. Eh bien la foi, elle a des poignées. Elle a des poignées. C'est pour ça qu'Allah nous ordonne de nous y accrocher. Wa'tasimu bihablillah. Accrochez-vous au lien, à la corde d'Allah. Ou bien encore, khudhil kitaba biquwwa. Saisis le livre avec force. Ou bien encore, tamassaku, se cramponner. Des verbes qui indiquent qu'il faut s'accrocher. Et dans la parole du prophète, addu alayha bin nawajid. Mordez-la avec les nawajid. Les nawajid, ce sont les molaires les plus lointaines. On a 3 groupes de molaires. Al-dawahik, al-tawajin, ou al-nawajid. Al-dawahik, ce sont les molaires qui apparaissent quand on sourit. Celles derrière, celles qui servent à écraser la nourriture quand on la mâche. Et al-nawajid, ce sont les plus lointaines et les plus robustes. Addu alayha bin nawajid. Al-muhim. Donc, la foi, elle a des anses. Et parmi les anses de la foi, aimer pour Allah et détester pour Allah. Tu ne peux pas prétendre aimer quelqu'un et aimer ce que lui, il déteste. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Tu ne peux pas détester, comme on dit en français, les amis de mes amis sont mes amis. Et les ennemis de mes amis sont mes ennemis. Tu ne peux pas avoir un ami qui est l'ennemi de ton ami. C'est pas possible.
C'est pas possible, tu peux pas prétendre aimer quelqu'un et tu sais que ce quelqu'un-là, il déteste quelqu'un et tu l'aimes. Non, c'est pas possible. Comme je vous ai souvent répété la parole de Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, tuhibbu a'da al-habibi wa tadda'i hubban lahuma dhaka bi imkani. وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان. Est-ce que tu aimes les ennemis de ton bien-aimé et tu prétends l'aimer? Cela n'est pas possible. Et en même temps, tu es l'ennemi farouche de ceux que lui il aime. Où il est l'amour au frère de Shaitan? Il est où? Et quand tu sais qu'Allah il aime une chose, fais ton possible pour l'accomplir. Quand tu sais qu'Allah il aime quelqu'un, fais ton possible pour rester avec lui. Et quand tu sais qu'Allah il déteste une chose, délaisse-la entièrement. Je dis pas réel, je suis un petit peu. Pas trop. Non, entièrement. Et quand tu sais que Allah il déteste quelqu'un, eh ben reste pas avec lui. Dans le Coran, Allah il nous parle de personnes qu'il n'aime pas. Wallahu innahu la yuhibbul kafirin. Il n'aime pas les mécréants. Ala kulli hal, ici on nous dit Inna Allah la yuhibbul fahish al mutafahish. Le fahish, on a dit c'est le grossier, celui qui dépasse les limites dans sa parole, sa façon de parler, dans ses actions, sa façon d'agir avec les gens. Quand il parle avec les gens, il leur parle mal. Quand il se comporte avec les gens, il se comporte mal. Il exagère, il est brutal, il est grossier. Et Allah, il n'aime pas les gens comme ça. Et le mot fuhsh en arabe, ça veut dire quelque chose de gros, de grand, comme on a dit tout à l'heure. Et parmi les noms des mauvaises actions, al-fahsha. En français, on traduit ça par la turpitude. Et généralement, ça fait référence à tout ce qui a trait au rapport sexuel, interdit, illicite, zina, la fornication. Parce que dans les actions, ça fait partie des pires actions. Au point où Allah Ta'ala, quand il l'interdit dans le Coran, il n'interdit pas directement, il interdit de nous en rapprocher. Wala taqrabu zina. Il n'a pas dit wala taznu. Il dit wala taqrabu zina. C'est-à-dire, il interdit non seulement la fornication, mais tout ce qui est autour. Et tout ce qui nous y approche. Vous savez, subhanallah, on vit une époque vraiment spéciale. J'ai reçu une question il n'y a pas longtemps d'un jeune. Il m'a dit en toute décontraction. Normal. Ça fait 1 an que je fréquente une fille. Elle n'est pas musulmane. Mais ma famille voit ça d'un bon œil. Sa famille aussi. J'ai envie de la demander en mariage. Mais par contre, ses parents, ils ne veulent pas. Ils sont un peu racistes sur les bords. Ils ont peur que je lui mette le voile. Mais moi, dans mes principes de musulman, j'impose rien à personne. Et j'aimerais que vous me donniez des arguments du Coran pour les convaincre. Donc pour lui, là, tout va bien. Ça se passe bien. Tu vas voir un imam, tu le regardes dans les yeux, tu lui dis tout ça. C'est normal. C'est normal. Après, on se rappelle qu'il y a un homme qui a été voir le prophète et qui lui a dit « Idhalli fi zina » autorise-moi de forniquer. Les sahaba, ils ont voulu l'attraper. T'as vu comment tu prends le prophète? Ça va pas quoi? Je leur ai dit laissez-le. Alors, il faut tout expliquer aux gens en fait. De A à Z, là, tout ton exposé, il est catastrophique. Catastrophique. Et je vous ai parlé de nombreuses fois de ces gens qui viennent te voir normal. Il vient te voir à la mosquée ou bien en dehors de la mosquée. Ouais, j'ai fait zina avec une fille, elle est enceinte, tu me fais le halal. C'est devenu une formalité administrative. On dirait, il va acheter une baguette à la boulangerie, on dirait. 2 baguettes, s'il vous plaît. J'ai fait zina avec une fille, tu me maries avec elle, s'il te plaît. C'est quoi ça? T'es conscient de ce que tu me racontes ou pas, là? Est-ce que tu es conscient des mots qui sortent de ta bouche? Est-ce que tu es conscient de l'action que tu as accomplie? Est-ce que tu es conscient du péché que tu as fait? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. La fornication, c'est un péché tellement grave que tu n'es plus digne d'avoir la foi au moment où tu le fais. Tu n'es plus digne. La foi, elle te quitte pendant que tu fais zina et quand tu finis, elle revient. Oh, il vient, tu regardes dans les yeux normal, il te fait un sourire. Ah, j'ai fait zina, tu me maries avec ma copine. La hawla wa la quwwata illa billah. Et quand elle est enceinte,
Tu lui dis non, il faut qu'elle accouche. Il dit oh là là, l'Aïb, les gens ils vont savoir. Parce que eux là, la seule raison qui les pousse à vouloir se marier, c'est parce qu'elle est enceinte. C'est tout. Elle n'aurait pas été enceinte. Ils s'en ficheraient. Il y en a un, il est venu me voir une fois. J'ai rarement vu quelqu'un pleurer comme ça dans ma vie. Et pourtant, vous savez que pour pleurer, je m'y connais. Eh bien, il est venu, j'ai cru ça y est, il allait se suicider. Ah, il pleurait, il pleurait, il pleurait, il pleurait. J'ai mis une fille enceinte. Moi, j'ai vraiment cru qu'il regrettait ce qu'il avait fait. Après, quand j'ai voulu justement alléger sa peine, lui faire comprendre que c'était cette façon de réagir, c'était un bon signe, Inch'Allah, il regrettait son action, que le regret était un repentir, et qu'Allah, il acceptait le repentir et pardonner les péchés, même s'ils sont grands, il a acquis tant qu'on vient vers lui, tout ça. Après, il me raconte qu'il a une mère, il vit avec elle, son père, il est mort, il vit tout seul avec sa mère elle est handicapée, c'est lui qui s'occupe de sa mère. Il me dit, si jamais ma mère, elle apprend que j'ai mis une fille enceinte, elle ne voudra plus vivre avec moi. Ah, donc tu pleures pour ça, en fait. C'est pour ça que tu pleures là. T'as peur que ta mère ne veuille plus vivre avec toi? Il me dit ouais. Je fais donc si elle n'était pas enceinte, tu ne serais pas venu me voir, tu n'aurais pas pleuré? Il me dit ouais. Il dit ouais, normal, il chauffait, oui, oui. Qu'est-ce que tu veux faire des gens comme ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, l'ajab. Des choses étonnantes et il faut les vivre. Mets-toi à ma place. T'es l'imam à la mosquée, tu vas te faire le khutbat le Jumu'ah. Et il y a un des messieurs de la mosquée, il te dit, il y a quelqu'un qui veut te voir dehors. Bon, tu sors. Histoire réelle. Je vous raconte ces choses réelles. Après un Jumu'ah, je sors de la mosquée, je vois une femme, pas une musulmane, habillée en tailleur, brushing, tout ce que tu veux, talon aiguille. C'est vous l'imam? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Elle me dit, voilà, mon compagnon et moi, je ne sais même pas comment vous dire ça, voilà. Mon compagnon et moi, on n'arrive plus à avoir des rapports intimes et il m'a dit de venir vous voir pour que vous fassiez quelque chose. Après, je lui dis, je n'ai pas compris. Votre compagnon? C'est votre mari, vous voulez dire? Elle fait, non, mon compagnon. Et il est musulman? Ouais. Il est où? Elle me dit, il est en Bosnie ou là, dans un pays de l'Est, je ne sais plus dans quel pays. Je lui dis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et là, elle me sort une photo. Elle me dit, apparemment, vous pouvez faire ça avec des photos. Je n'étais pas au courant. Je dis, non, je ne peux pas faire. Je peux rien faire avec les photos, il faut qu'ils viennent. Je fais, vous êtes musulmane, vous? Elle me dit, non. La hawla wa la quwwata illa billah. Je dis, votre compagnon, il va revenir en France prochainement? Elle me dit, ouais. Envoyez-le moi. On va discuter. Je l'ai jamais vu. Mais tu te rends compte? C'est-à-dire, lui, chez lui, dans son pays, je ne sais pas dans quel bled il était, lui, il a appelé cette femme-là pour lui dire, va voir l'imam, donne-lui une photo et dis-lui ce que... Tu te rends compte ce qu'il y a dans la racle de certaines personnes? Tu te rends compte? Et après, des fois, tant quand t'es l'imam, il y a des gens qui viennent te voir, tu les regardes de travers, et tu te regardes cet imam-là, il se prend pour qui? Il regarde les gens de travers. Je te laisse un mois. Tu vas voir comment tu vas regarder les gens, toi. Tu vas les mordre. Tu vas pas les regarder. Et toi, tu dois respirer, tu dois contracter les muscles à l'intérieur de ton corps, tu dois respirer, patienter. Te dire qu'est-ce que Rasoul il leur aurait répondu à ces gens-là. Qu'est-ce qu'il leur aurait dit? Et là, tu dois dire, les gens, ils sont loin. Ils sont loin, très loin. C'est pour ça qu'on lit des livres comme ça. Les gens commencent avec l'akhlaq, le reste, on verra plus tard, Inch'Allah. Et déjà, pourquoi tu fais pas des cours de science? Ça fait 20 ans, on vous parle de science, on n'a rien vu. Viens t'asseoir, apprends le comportement, on verra plus tard la science, on verra plus tard. Mohim. Donc Allah, il n'aime pas le fahish. Al-mutafahish. Al-mutafahish, c'est celui qui se force à être fahish. C'est-à-dire, à la base, il ne l'est même pas. Vous savez, Allah, il nous a créés avec des tempéraments différemment. Il y a le gentil, il y a le doux et le sage. Il y a l'énervé, il y a le colérique, il y a le nerveux. Il y a celui qui est brutal, il y a celui qui est calme, al-muhim. On est tous différents, comme la terre, elle est différente d'un endroit à un autre.
الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. Les gens sont des minerais comme les minerais de l'or et de l'argent. Comme dans la terre, on a plein de choses qui en sortent, de l'or, de l'argent, du bronze, du cuivre, de ci, de ça. Eh bien, dans les hommes, on a aussi la même chose. Des fois, Allah t'a créé avec des bons comportements. Des fois, Allah t'a créé avec des mauvais comportements. Eh bien, il y en a, il n'est pas fahish, de nature. Allah t'a créé comme ça. Ihmanillah. Remercie Allah de ne pas être comme ça. Il y a des gens, ils sont, comme on dit, choumi, tu vois, il est timide, il est pudique, il est calme, quand il parle doucement, il n'ose pas te regarder dans les yeux. Il y a des gens qui sont comme ça de nature, ils ne se forcent pas, ils sont comme ça. Mais on vit dans une société où le fahish, celui qui est là, qui est énervé, qui est en colère, qui est méchant, qui est brutal, lui, on le met sur un piédestal, on l'aime bien. On aime bien être avec lui, à côté de lui. Pourtant, il va t'insulter, il va peut-être te frapper, il va peut-être te faire du mal, mais étonnamment, que les gens ils ont peur de lui peut-être. Alors, il y a des gens toujours autour de lui. Alors, il y a des gens qui sont comme ça, ils les voient de loin et disent, regarde lui, moi je suis gentil, je suis doux, personne ne me parle. Lui, il est méchant, il est dur, et tout le monde est avec lui. Je vais faire comme lui. Alors, il va se forcer à être fahish. Il va être mutafahish. Ben, lui, il est pire que le premier. Parce qu'Allah, il a créé sans ces mauvaises choses, mais il se force à les avoir pour une raison ou pour une autre. Eh bien, Allah, il l'aime pas, celui-là. Puis il finit en disant, Wala sayyaha fil aswaq. As-sayyah, c'est celui qui crie, qui hurle. Il a crié, il a hurlé. Et déjà, crier en soi-même n'est pas une bonne chose. Alors dans le Coran, il nous dit, dans Surat Luqman, parmi les recommandations que Luqman fait à son fils, il dit وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, yani baisse le son de ta voix. Là, il y en a qui vont dire, ouais, Victor, il nous crie dans les oreilles, lui après il nous dit baisse le son de ta voix. Non. Élever la voix est détestable, sauf dans un cas, celui-là. Il y a des gens, si tu leur parles doucement, ils ne t'entendent pas. Il faut crier pour qu'ils t'entendent. Et encore, nous, on ne veut pas qu'ils nous entendent seulement, on veut qu'ils nous écoutent. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فرق بين الاستماع والسماع. Il y a une différence entre le fait d'écouter et le fait d'entendre. Mais entendre, c'est la première des choses. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. Et ne soyez pas comme ceux qui ont dit on a entendu, mais en vrai, ils n'ont rien entendu. Et donc, des fois, certaines personnes, il faut leur crier pour qu'ils entendent. Et le Rasoul, il criait sur le minbar, alors que les gens devant lui, il ne faisait pas les péchés que ce que les gens devant nous, ils font. Il y avait Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Saad, Saïd, Abu Ubaïda, Az-Zubayr et tous les autres. Et ils criaient. Nous, on a qui? Des gens venaient te demander de réparer leurs problèmes de fuite avec des photos. Qui te dit clairement dans les yeux, je fais zina. Fais-moi un truc. On dirait, il va demander une seringue dans une pharmacie, on dirait. T'as le nez qui coule, je vais à la pharmacie, j'ai le nez qui coule, vous avez quelque chose? Bah, il fait pareil. On parle des gens comme ça, nous. Et on ne doit pas crier. Il y en a, il m'a dit après un Jumu'ah, on n'est pas des gamins pour que tu nous cries dessus comme ça. Wow, alors lui, je lui donne la coupe du monde, je lui donne. Je lui donne la médaille olympique. Il a battu tout le monde en 20 ans presque d'IMMA. Il m'a choqué. Il a réussi. Moi, des fois, je me dis, c'est bon, je suis rodé, plus personne n'arrivera à me choquer. Eh bien, il a réussi à me choquer. Viens me voir après un jour, moi, normal, il me serre la main, ça va à la baisse. Smah li nasiha, il me dit, il est pas ça de nasiha. On n'est pas des gamins pour que tu nous cries dessus comme ça. Bon, base. Smah li. On va couper le micro et je vais dire comme ça. كونوا مزيانين بارك عليكم يا كنتم ملائكة في الأرض علاش نتكلموا معكم vous êtes des anges laissez rester des anges retenez dans le ciel pourquoi vous restez sur terre allez avec Jibril et Mikaël pourquoi vous avez besoin qu'on vous parle si je lui avais dit toi vas-y explique-moi toi les piliers de la prière on aurait vu ce qu'il m'aurait dit à celui-là là. Voilà un truc de malade le mohim et donc dans ce cas-là on crie رضي من رضي وكره من كره. T'es content, t'es pas content, ça changera rien. Tu peux venir me dire, ne crie pas dessus, je continuerai à crier. C'est bon, c'est rentré dans ta tête. Je vais pas changer pour faire plaisir. Va devant un pommier et demande-lui des poires. Quand il te donnera des poires, j'arrêterai de crier moi.
C'est bon, ça te va? Voilà. Comme salam. Al-Muhim. Donc il n'aime pas ceux qui crient. Allah dit dans le Coran Waghdud min sawtik. Baisse le son de ta voix. Puis il finit en disant Inna ankara al-aswati la sawtul hamir. La plus détestable des voix est celle des ânes. Quand tu regardes dans le Coran, Allah Azza wa Jal, quand il compare quelqu'un ou quelque chose à des ânes, c'est pour te mettre en garde contre cette action-là ou cette personne-là. Comme quand il dit subhanahu wa ta'ala, ici dans ce verset, la pire des voix est celle de l'âne. Parce que l'âne, quand il crie, il braille, il hennit, ça fait un bruit dérangeant qui fait mal aux oreilles. Personne n'aime entendre un âne crier. Il y a des animaux, quand ils font leur cri, c'est agréable. Les oiseaux, quand ils chantent, c'est agréable. Le chat, quand il miaule, c'est agréable. Mais quand l'âne, il hennit, personne ne dit « Oh, quelle voix douce et mélodieuse qui vient bercer mes oreilles ». Personne ne va se dire ça. Personne n'accepte ça. Donc la voix de l'âne, déjà, elle est détestable. D'ailleurs, certains savants nous donnent sur la Hud, quand Allah il parle des gens en enfer, il dit subhanahu wa ta'ala, lahum zafirun wa shahiq. Ils auront en enfer des cris stridents et des hurlements. Des shahiq, ils auront un hurlement qui ressemblera à celui de l'âne. Parce que tu as vu l'âne quand il crie, à la fin ça fait... Bon, je ne suis pas très fort pour imiter le cri de l'âne, mais ça fait un... Tu vois, ça, c'est shahqa, on appelle en arabe shahqa. Comme quand quelqu'un il pleure beaucoup. Quand quelqu'un pleure beaucoup, à la fin il fait... Tu as vu, sa respiration elle est différente. Quand il reprend son souffle, ça ressemble un peu à la fin du cri de l'âne. Eh bien, les gens en enfer, ils hurleront tellement de douleur et de souffrance que leurs cris ressembleront à ceux de l'âne. En plus de ça, le prophète nous a informé sallallahu alayhi wa sallam que les ânes, quand ils crient, surtout la nuit, demandez à Allah de vous protéger du mal qu'il a vu. Parce qu'il voit des choses que nous, on ne voit pas. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a donné aux animaux, à certaines créatures, des capacités qu'il ne nous a pas données à nous. Notamment dans le fait d'entendre des choses qu'on n'entend pas ou de voir des choses qu'on ne voit pas. Comme le chien ou l'âne qui vont crier la nuit, ils ont eu des chayatines. Ou bien quand les gens se font châtier dans leur tombe et qu'ils hurlent parce qu'ils se font frapper par les anges, toutes les créatures les entendent sauf les êtres humains et les djinns. Si on les entendait, on serait foudroyé, on tomberait évanoui. Donc quand un âne ou un chien, ils hurlent la nuit, demande à Allah, il te protège du mal qu'il a vu. Par contre, si tu entends un coq chanter, alors glorifie Allah et demande-lui de sa grâce, il a vu un ange. Ensuite, Allah il a dit dans le Coran, dans d'autres versets, comme l'exemple de l'âne qui porte des livres. Mets des livres sur un âne, qu'est-ce qu'il va faire avec? Rien, à part les porter. Ou encore, c'est comme si c'était des ânes effrayés qui ont fui un lion. Le qaswara, soit c'est le lion, soit c'est le chasseur. Dans le Coran, généralement, quand Allah parle de l'âne, c'est pour donner un exemple négatif. D'ailleurs, personne n'aime qu'on lui dise que c'est un âne. Personne. Dans n'importe quelle langue. D'ailleurs, à ce niveau-là, les salafs, ils détestaient et rendaient détestable le fait d'appeler quelqu'un âne. Et malheureusement, chez les Maghrébins surtout, c'est le mot préféré que tu entends depuis que tu es petit jusqu'à ce que tu grandisses. Al-Hamar. Tout le temps, on te dit ça, tout le temps. Ton père, ta mère, tes voisins, tes cousins, tes oncles, tout le monde. On passe son temps à te dire l'Ahmar. Alors qu'il y avait des grands savants comme Saïd ibn Jubayr ou bien Nawawi rahmatullah alayhima qui ont dit celui qui dit à quelqu'un ya himar ou bien n'importe quel autre animal, Allah de la résurrection lui dira est-ce que tu vois j'ai créé comme un âne? Allah t'a créé comme un homme, la plus belle des créatures. Toi tu l'as rendu à l'état d'un âne, Allah il te reprochera de l'avoir appelé comme ça, donc ne le fais pas. Et donne des bons noms des bons noms à tes enfants. Ne les appelle pas comme si c'était des animaux. Si c'est des ânes, ben n'oublie pas que c'est un âne qui fait un âne. Les chiens, ils ne font pas des chats, comme on dit en bon français. Et le marché est un endroit qu'Allah Ta'ala il déteste. C'est l'endroit préféré de Shaitan. C'est l'endroit où les gens ils ramènent leurs marchandises et ils trichent et ils mentent et ils jurent par Allah en mentant pour vendre à tout prix ce qu'ils vendent. Et comme ils sont beaucoup et qu'ils ont peur de la concurrence, alors ils crient, ils hurlent en pensant que ça va attirer les gens. Et tout ce qu'ils attirent, c'est la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il n'aime pas le fahish, ni le mutafahish, ni celui qui hurle dans les marchés. Et je finirai là-dessus, Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhuma, il a cité des passages de la Torah où on décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les descriptions données du prophète dans la Torah, c'est qu'il ne criait pas dans les marchés. Et le prophète est pour nous un exemple et un modèle, alayhi salatu wassalam, et on doit faire comme lui et ne pas crier
dans les marchés. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل به وأن يوفقنا للإخلاص فيه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.